ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8:27 ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸುಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ. ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನ ರಚಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಹಿತೇಶ್. ಬಂಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು, 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಆದಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಕೊತ 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 ಅಂತ ಕುದಿತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಪಾಜಿಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂಧನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಿತು, ಹಳೆ ದ್ವೇಷದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾದರೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಎಡಿಜಿಪಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ತಂಡ ಇವರನ್ನ ಸೆದೆ ಬಡಿಯುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಹೀಗಂತ ಎಡಿಜಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವಿದೆ, ಯಾರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ದ್ವೇಷಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ಅದರಲ್ಲಿ NIA ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು. ಅದರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 2022ರ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. Night around 8:40, road sheeter of this area, Suhas Shetty, who was earlier accused number 1 of Fazil murder, which took place in the year 2022, was intercepted by 2 vehicles. One was pickup vehicle and one was a Maruti Swift. So in order to save himself, he tried to run and abscond from the scene. However, the around 5 to 6 people in the Maruti Swift, they chased him and then attacked him with the weapons and deadly weapons, and after that he was brought to the hospital where he was, despite the treatment, he could not be survived. And subsequently we have taken the murder case in this regard, and the teams are working on to identify the murder motive. What is you think murder motive? It will be too early to say that what was the murder motive. We have been able to identify the criminals who are involved in this, but however till the time we nab them, it will be premature to say what was the real motive. Any detail about this? Not yet. Still not. What is the order is imposed in the district? Yeah. So we have issued prohibitory order to ensure that the peace and now the city, and no untoward incident should take place. So it has been made into effect from the morning 6 o'clock. What is some stone felt incident happened in the city? So yesterday late night, Bajrang Dal called for the bandh of the city, and to ensure and to that their bandh is successful, some of the miscreants, they have attempted to pelt the stone on some of the buses. We have taken the stock of the situation. Our teams are there and we have done sufficient bandobast in this regard. Many places our teams are patrolling. Sufficient places and picketing points we have put. Right now, procession is there. How is the security situation? No. Okay. Sir, yes, sir. Yesterday late evening there was a murder of one Suhas Shetty. After that things have a little bit tense in this city. We have made suitable bandobast. Postmortem is going on. After that cremation arrangements will be done at Vatwada. So we request all the citizens of Mangalore that to maintain peace and cooperate with the police department.
Sir, any further details of the investigations? Anyone has been arrested in this case? We have identified the accused, so our teams are on to search for them. Very soon we will give the good results. So this communal thing has been there for a long time. What kind of information was there regarding this? Is it happened all of a sudden? See, this Suhas Shetty's background also you should know. With that and with the city's background in mind, this communal situation is there for last almost 30-40 years now. So there is nothing new in that. What kind of bandobast are there? Section 144? We have drawn around 22 KSRP platoons and more than 1,000 policemen. And 144 imposition, the district administration, DC and the commissioner will decide. ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 163 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹಿಂದೂ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನಾಯಕರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಿಹಾದಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರ ವಾದ? ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಾದ. ಈ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು, ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಜಿಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ದ್ವೇಷದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಆರೋಪಿಗಳು? ಆ ವಿಡಿಯೋ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ, ಅದು ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8:27 ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ, ಆ ಮೃತದೇಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.